العظیم۔ سامعین کرام، قابل مبارکباد ہے محمد صابر صاحب اور ان کے گھر کے افراد جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے اور دیکھنے کو پائی جاتی ہے، انسان کی زندگی میں جب خوشیاں آتی ہیں تو وہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور یہ دینی پروگرام کا انعقاد کیا۔ واقعی میں دل کی گہرائیوں سے ان کا اور ان کے گھر والوں کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات کہ الحمدللہ آج کا پروگرام مغرب بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا اور ہمارے علماء کرام باہر سے تشریف لائیں اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور ناصحانہ گفتگو سے آپ سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ میں مناسب اب نہیں سمجھتا کہ میں زیادہ وقت لوں آج کی اس مجلس میں، کیونکہ کچھ علماء کرام کا بیان آپ کے سامنے اور دین کی کچھ باتیں آئی گئی ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ اور بھی ہمارے مہمانان خصوصی اسٹیج پر ہیں اور ہمارے امام صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی باتیں ہوگی۔ یکے بعد دیگر سب اپنی اپنی وقت پہ تھوڑا سب اپنی اپنی باتیں رکھیں گے۔ میں مختصر بات کر کے اپنی جگہ لے لوں کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمیں ایمان وراثت میں ملی ہے، ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ نہ فرماتے تو نہ جانے ہم بھی کسی دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے اور نہ جانے کدھر بھٹکتے رہتے۔ مزید کرم یہ ہوا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں آنے کے لیے کئی سارے نبیوں کی خواہش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز اس امت کو دیا ہے، اس سے قبل اس سے پہلے جو سابقہ امت ہے اس کو نہیں ملا وہ اعزاز۔ بہت سارے ایسے کام ملے ہیں اس امت کو جو اس سے پہلے کی امت کو نہیں ملا۔ ان میں سے یہ بھی ہے، اس لیے قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، قرآن اس امت کی عظمت کو بتا رہا ہے، قرآن اس امت کی فضیلت کو بتا رہا ہے اور کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر ایسا ایک کام دیا ہے جو انسان کو بھلائی کی بات بتائے، انسان کو اچھائی بات بتائے، انسان کو برائیوں سے روکے، ان کو نقصان کی باتوں سے روکے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم اچھائی کی طرف کم اور لوگوں کو بھلائی کی جگہ برائی کی بات بتاتے ہیں، لوگوں کو ہم گناہوں کی طرف زیادہ مائل کرتے ہیں، لیکن جو کام ہمارے اوپر جو ہماری ذمہ داری بن کر آئی ہے یہ بہت ہی معزز کام ہے۔ اس کام کو سارے انبیاء کرام نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی یہ نہیں سوچئے کہ یہ صرف آپ کا کام ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب کو یہی کام کیا ہے۔ سب کا پہلا درس، پہلا سبق، پہلا پیغام، پہلا مشن، پہلا کام یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، مومن ہو جاؤ، ذلیل ہونے سے بچو گے، رسوا ہونے سے بچو گے، کیوں؟ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستو، جو بندہ ایمان لے آتا ہے، جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے دعا کی تھی۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، لیکن آپ کے والد محترم آزر ایک مشرک تھے، بت پرست تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ قیامت کا میدان ہوگا، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اس دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب قیامت کا میدان ہوگا
आज़र को फरिश्ते जकड़ते हुए जहन्नम की तरफ ले जाते होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी अपने वालिद पर, हजरत आज़र पर। वो दौड़ते हुए अपने वालिद के पास जाएंगे, कहेंगे ए अब्बा, ए बाबा जान, मैं दुनिया में आपको क्या कहता था, या अबती लिमा ताबुद मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ए मेरे बाबा जान, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो सुनने के काबिल नहीं है, जो देखने के काबिल नहीं है, ना आपको नुकसान देने के काबिल है, ना आपको नुकसान देने के काबिल है और ना फायदा देने के काबिल है। क्यों उसकी परस्तिश करते हैं, क्यों उस बुत की पूजा करते हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम आज़र कहेंगे, ए बेटा जान, तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का खलील है, तू अल्लाह का पैगंबर है, तू अल्लाह का रसूल है। अभी नसीहत करने का वक्त नहीं है, अभी सिफारिश करने का वक्त है। जा तू अपने अल्लाह से मेरे लिए सिफारिश कर, कहीं हो सकता है मेरी सिफारिश हो जाएगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के सामने हाथ फैलाएंगे और उसी दुआ का वसीला लेकर कहेंगे, ए अल्लाह, तूने वादा किया था कि मैं तुझे जलील होने से बचाऊंगा, रुस्वा होने से बचाऊंगा। आज मैं भी अपने बाप को देख रहा हूँ, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि मेरे वालिद को फरिश्ते जकड़े हुए हैं और ले जा रहे जहन्नम की तरफ। ए अल्लाह, तू मुझे रुसवाई से बचा ले, क्योंकि इस आदमी के साथ मेरा भी नाम लगा हुआ है। लोग कहते हैं ये इब्राहिम का बाप आज़र है, मेरा नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे इस रुसवाई से बचा ले। अल्लाह कहेंगे कि इब्राहिम, जरा पीछे पलट कर तो देख, पीछे पलट कर देख। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे देखेंगे अपने बाप को, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके बाप यानी आज़र के चेहरे को बदल देंगे और कहेंगे, ए इब्राहिम, हमने दुनिया में भी तुमसे वादा किया था और सारे लोगों से वादा किया था कि जो ईमान वाला होगा, जो मुमिन होगा, उसको हम कभी रुसवा नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी रुसवाई में सामान को हटा दिया, तुम्हें जलील होने की कोई जरूरत नहीं। जो असबाब थे जिल्लत होने की, जो रुसवाई के असबाब थे, हमने उसको हटा दिया। लेकिन मेरा जो कानून है, जो मेरा ज़ाब्ता है, जो मेरा उसूल है, वो बाकी रहेगा। क्या? इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। कि हमें सारे बंदों के सारे गुनाह को माफ कर दूंगा अगर कोई बंदा रेत के ज़र्रात के बराबर गुनाह लेकर आएगा, समंदर के पानी के कतरात के बराबर गुनाह लेकर आएगा, पूरी दुनिया को भर कर गुनाह लेकर आएगा, फिर भी मैं माफ कर दूंगा। लेकिन किसी के इंसान के दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी शिर्क होगा तो मैं माफ नहीं करूंगा। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मैं कभी नहीं माफ करूंगा उस बंदे को जिसके अंदर शिर्क है। क्योंकि आज़र के अंदर ये खूबी थी, थे वो नबी के बाबा, खलील के। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, खलील हैं, बरगुज़ीदा बनते हैं, लेकिन उनके वालिद मोहतरम बुत बनाया भी करते थे, बुत को बेचते भी थे और उसी बुत की इबादत करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बहरहाल बात चली थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कहना ये मकसूद था मेरे भाइयों कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के झंडा को, परचम को लहराया, इस्लाम का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो सबसे पहले अपने दीन को अपने घर के अंदर लेना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने दावत शुरू की, अपने घर से दावत शुरू की। ये नहीं किसी चौक चौराहे से, बल्कि पहला मिशन, पहला जो आगाज किया, जो दीन की दावत थी, वो अपने घर से शुरू की। अपने वालिद मोहतरम को कहा, वही जो मैंने आपके सामने पेश किया, या अबती लिमा ताबुद मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ए बाबा जान, आप क्यों उसकी इबादत करते हैं? ये इस बुत की क्यों इबादत करते हैं जो सुनने के लायक नहीं है, जो सुनने के भी काबिल नहीं है, देखने के भी काबिल नहीं है, ना आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना आपको ये फायदा पहुंचा सकते हैं, आप क्यों इसकी इबादत करते हैं? सबसे पहला काम अपने घर से शुरू किया, दीन की दावत सबसे पहले अपने घर से शुरू किया। क़ाला मन रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बुत तुम्हारा माबूद नहीं है, बल्कि हमारा माबूद वो है जो ज़मीन को पैदा किया है, जो आसमान को पैदा किया है, जो सारे जहां को पैदा किया है, वो हमारा रब है, उसकी इबादत की जाए। सारे अंबिया किराम का यही निशान था, सारे अंबिया किराम का यही दर्स था, सारे अंबिया किराम का यही पैगाम था। इसलिए हमें इस पैगाम को लेकर चलना होगा। ये अंबिया का काम है, ये ऐसा वैसा काम नहीं है। हमारे एक जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को लेकर चले। आज हमारे मुआशरे को छोड़, अपने समाज को छोड़, अपने घर को पहले
جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد بھی کہا جاتا ہے, ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ حضرت